Hello dear students, welcome to the YouTube channel. Myself Manjula. Today's lesson, the Naryanpura Incident. This is the second part of the Naryanpura Incident. In the first class, we are learn about that students were marching to give a notice to a collector. Even though they were a policeman, they marched as if the policeman did not exist. They marched silently without any slogans. The students marched back to their homes when DSP asked them to go back. The police officer did not even a glance at it. This shows that he might have advised them to go back home. He might have told them to stop their agitation. Let us see the continuation of the lesson. So, the police expected to the students to shout the slogans like British quit India and cause the violence, but students did not cause any violence, and the students without causing violence gave a notice to the DSP. They thought that if they were arrested and keep them in prison, it would not be possible to continue their agitation. So, in the continuation today's lesson, Babu Mohan said as they settled down to work, sit out in front of room and keep watch. Give us a warning if anyone seems to be coming to our house. Manju, go to bed, or else, he went on, noticing her crestfallen face. So, sit here in the hall and pass on Babu's warning to us. Here, the Babu Mohan said as they settled down to work. Who is Babu? Babu is a 13 years boy. He is a son of the master who is arrested in the Naryanpur. Okay, they settle down to back, sit out in front of and keep watch. Give us warning if anyone seems to be coming to our house. Mohan said to the Babu that Mohan ಬಾಬುಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮಂಜು ಗೋ ಟು ದ ಬೆಡ್. ಮಂಜು ಈಸ್ ಎನ್ 2 years girl. Okay, or else he went on, noticing her crestfallen face. You sit here the hall and a pass on Babu's warning to us. So here he sit here, and if anybody come to the house, you give an warning to the ಬಾಬು. ಓಕೆ, ಯಾರಾದರೂ ಮನೆ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಬು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನಂತ, ಮನೆ ಕಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬುನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಕ್ರಫ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಲನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಡ್, ಎದೆಗುಂದಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಬಾಬು ಸ್ಯಾಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಟಿವ್. ಈ ಫೆಲ್ಟ್ ಎ thickening in his throat. It was beginning, and at last he was doing something. What a pity Goppaya, Murli and others would never know about. Perhaps somebody. He checked himself and kept his eyes and mind on the road outside. It was deserted in little while. The 9 o'clock siren went off. Babu thought for the first time on the day the war being fought all over the world, and suddenly coming out of his reverie, he tensed. A man riding a bike got up and stooped right at their gate, but it was only to light a cigarette. It seemed Babu would see the match flaring. Then he glowed in front of the man's face. The small point of light moved as the man got on his bike and rode away. One more bike. Babu flung himself inside. Babu turned a startled face to him. Someone's coming in.
ಸೊ ಈಗ ಬಾಬು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಎ ಥಿಕ್ಕನಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಥ್ರೋಟ್. ಥಿಕ್ಕನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಥ್ರೋಟಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಒಂಥರ ಕಿರಿಕಿಟಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಥ್ರೋಟ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಎ ಪಿಟಿ, ಗೊಪ್ಪಯ್ಯ, ಮುರಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ವುಡ್ ನೆವರ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಸಂಬಡಿ. He checked himself and kept his eyes and mind on the road outside. ಅವನ ಮೈಂಡು ಕಣ್ಣು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಅದ್ರ ಕಡೆನಿಗೆ ಫುಲ್ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಜನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶ. ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎ ಲಿಟಲ್ ವೈಲ್ ದ 9 o'clock ಸೈರನ್ ವೆಂಟ್ ಆಫ್. 9 o'clockಗೆ ಒಂದು ಸೈರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಬು ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫೌಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಸೈರನ್ನ ಕೇಳಿದಂಥ ಬಾಬುಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದೇನು ಒಂದು ವಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರಿವೈರ್. ಸೊ ರಿವೈರ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೇ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್, ಹಗಲುಗನಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಈಸ್ ವೆರಿ ಟೆನ್ಸ್ಡ್. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಎ ಬೈಕ್ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟುಪ್ಡ್ ರೈಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದರ್ ಗೇಟ್. ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದರ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗರೇಟ್. ಆದರೆ ಆಗ ಅವನೇನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾನಂದರೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಾಬುಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸೀಮ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಲೈಟನಿಂಗ್ ಟು ಎ ಸಿಗರೇಟ್. ಬಾಬು ಕುಡ್ ಸಿ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್. ದೆನ್ ಈ ಗ್ಲೋ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್. The small point of right moved as the man got on his bike and rode away. ಅವನು ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಸೇದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಮೂವ್ ಆಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಗಾಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ ಅವೇ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೈಕ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೈಕ್. ಬಾಬು ಫ್ಲಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಮ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಫ್ಲಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಮಂಜು ಟರ್ನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಡ್ ಎ ಫೇಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸಮ್ಮಡ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್. ಸೊ ಏನು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಮಂಜುಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪೂಜಾ ರೂಮ್. ದೇರ್ ಫೇಸಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಲಿ. ಈ dim light giving them a peculiar look. Shadows quarreled and danced as the wick in the oil lamp flickered and fizzed. Then Amma got up and came out, followed by Mohan. Suman stayed inside and Mohan closed the door of the room. Manju, go to bed. Babu, you too. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಈಗ ತುಂಬ ಸೈಲೆನ್ಸು, ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಆವರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ದರ್ ಫೇಸಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಪೂಜಾ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೈಕ್ಲೋ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಷೀನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಆತಂಕ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಎ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಎ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಲುಕ್. ಆ ಒಂದು ಪೂಜಾ ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ತುಂಬ ಡಿಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಡಿಸ್ತಾರೆ. ಶಾಡೋಸ್ ಕ್ರಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್. ಶಾಡೋಸ್ ಕ್ರಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್
shadows curled and okay, the shadows curled and fell, and also the dance as the wick in the oil lamp fickled and fizzed. Okay, fizz ಅಂತಂದರೆ become weak, flicker ಅಂದರೆ burn or shine unsteadily, querer ಅಂದರೆ tremble slightly or vibrate. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಶಾಡೋಸ್ ಸ್ಕ್ವೆಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಫಿಕ್ಕಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸ್ಡ್. ಆ ಒಂದು ಡಿಮ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಾಡೋಸು ಬಿದ್ದಿದೆ. ದೆನ್ ಅಮ್ಮ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮೋಹನ್. ಸುಮನ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಹನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ದ ಡೋರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್. ಮೋಹನ್ ಸುಮನ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಸುಮನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ದ ಡೋರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್. ಪೂಜಾ ರೂಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಂಜು ಗೋ ಟು ಬೆಡ್. ಮಂಜುಗೆ ನೀನು ಮಲಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬು ಯು ಟು. ಬಾಬು ನೀನು ಕೂಡ ಈಗ ಹೋಗಿ ಮಲಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ನಾಕ್ ಅಟ್ ದ ಡೋರ್. ಯಾರೋ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಬು ರಶ್ ಟು ಇಸ್ ರೂಮ್, ಅನ್ರೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬೆಡ್ರೋಲ್ and threw himself on it. A knock again. Who's there? Amma called out. Knock, knock. Mohan, go and see what is it. Manju, who had got into the bedroom, noticed that though Amma's voice was steady, her hand trembled. Mohan came in saying, Amma, it's a party. The sub-inspector. Amma held Manju's hand in a tight and hurtful clutch, though her voice was still cool and calm. What does he want? He wants to talk to me. He had relaxed. Manju threw her own hand back and rubbed it softly. So now the door is knocking. ಏನು ಬಾಗಿಲು ಬಡಿತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಬು ರಶ್ ಟು ಇಸ್ ರೂಮ್. ಬಾಬು ಎದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಮಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಅನ್ರೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಮುದುರ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎ ನಾಕ್ ಎಗೇನ್ ಹೂಸ್ ದೇರ್ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಅಮ್ಮ, ಬಾಬು ಅವರಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬಡಿತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲನ್ನ, ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾಕ್ ನಾಕ್. ಮೋಹನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್. ಮಂಜು ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರೆಂಬಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಭಯದಿಂದ ಕಂಪಿಸೋದು, ಟು ಫೀಲ್ ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬಾಬು ಕಂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂಥರ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಬಲ್ಡ್. ಮೋಹನ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಸೇಯಿಂಗ್, ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಟೀಲ್ ದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಮೋಹನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಂಜು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಟೈಟ್. ಅಮ್ಮಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಕೈಯನ್ನು ಟೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ್. ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಧಾನವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಾಗಿ ಕಾಮಾಗಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಂತೆ? ಈ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಟು ಮೀ. ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್. ಮಂಜು ಡ್ರಿವ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ rubbed it softly. Manju drew his own hand back and rubbed it softly. ಅಮ್ಮನ ಕೈಯನ್ನು ಮಂಜು ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಟ್ರಬಲ್ ಯು. ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಡ್, ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಐ ಆಮ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಮ್ಮ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್. ಮಂಜು ವೇಟೆಡ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಹರ್. There was Babu coming out of his room, making a show of having been woken up of the deep sleep, rubbing his eyes, yawning loudly and repeatedly, mumbling in a grumpy voice, Who is it? But nobody paid him any attention, and soon Babu was taking in everything with the greatest curiosity. ಐ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಟ್ರಬಲ್ ಯು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವಾಯ್ಸು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು
ಏನು ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡು, ನಾವಿಬ್ಬರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು, ಐ ಆಮ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್. ತಾಯಿ ಜೋರಾಗಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಂಜು ವೇಟೆಡ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಹರ್. ಮಂಜು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್. ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬಾಬು ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ರೂಮ್. ಬಾಬು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಶೋ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೀನ್ ವೋಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್. ತುಂಬ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೌ ಯಾವ್ನಿಂಗ್ ಲೌಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ, ಮಮ್ಲಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರಾಂಪಿ ಬಾಬು. ಗ್ರಾಂಪಿ ಅಂದರೆ ಕೋಪದಿಂದ, ಮಮ್ಲಿಂಗ್ ಗೊಣುಕೊಂಡು ಆರು ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಉಜ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೂ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ನೋಬಡಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಎನಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂನ್ ಬಾಬು ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ತುಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಯಾರಿವರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The man was really a police officer. He did not look like one in his dignity clothes. ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರು ಏನು ಒಂದು ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ he did not look like one in his dignity clothes. He was saying to Amma, yes, we were in school together. Oh yes, he was far above me. He was a scholar and I was one of the dunces. I also helped me through. God knows how often I would have been clanned but for him. Please, Patil Saheb, Amma said rather impatiently, tell me why you are here. It's like this. Suddenly the man was brisk and businesslike. His glance swept over all of them, taking them all in shrewdly. Certainly this man was Dunes. There is going to be search in our house when. So ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ವಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. he did not like to one in dignity clothes. He did not find out that inspector in the beginning. He was saying to Amma, yes, we are in the school together. We are far above me. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನನಗಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. he was a scholar and I was the dunces. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಣ ಆಗಿದ್ದರು, ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಾನು ಡೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೂಲ್ ಅಂದರೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಮೀ, ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೆ, ಅವನು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ದೋ ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ಹೌ ಆಫನ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್, ಅಮ್ಮ ಸೆಡ್ ರಾದರ್ ಇಂಪೇಷಂಟ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ ವೈ ಯು ಆರ್ ಇಯರ್, ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಸಡನ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್. ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ವೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಅವರು ದೃಷ್ಟಿ, ಗ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸುತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಶ್ರೌಡ್ಲಿ. ಶ್ರೌಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಕ್ಲಿ ಅಂತ, ಟ್ರಿಕ್ಕಿಂಗ್ಲಿ. ಸರ್ಟನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ನೋ ಡ್ಯೂನ್ಸ್. ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ನೋ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮನುಷ್ಯ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ, ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮೂರ್ಖ, ಫೂಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ವೆನ್. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಟು ನೈಟ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ದ ಸಾಹೇಬ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ದೇ ವರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಮಷೀನ್. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಹಾತ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್. ದೇ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಪಲ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾಸ್ ಕಾಪೀಸ್ನ
ಮಹಾತ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಕಾಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಷೀನು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೈಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ಅಡಗ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೋಹನ್ ಸ್ಕಾಫ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಮಷೀನ್? ನೋ, ಮೋಹನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಂಗ್ರಿಲಿ. ಯು ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೇಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಸ್. ಟೆಲ್ ಮೀ. The man ignored Mohan and spoke to Amma. Yes, Amma replied simply, and Mohan made an angry hissing sound. Where is it? Amma, you have gone inside. Amma, you have gone inside. Manju's heart began beating wildly. Why was Amma giving them away? Give it to me. I will get it out of the way. You can have it when it's safe. Mohan burst out again. Amma, what are you doing? How can you trust a policeman? ಸೊ ಮೋಹನ್ ಸ್ಕಾಫ್ಡ್ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೋಹನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಮಷೀನ್? ನೋ, ಮೋಹನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಸ್. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಟೆಲ್ ಮೀ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ಮೋಹನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಅಮ್ಮ. ಮೋಹನನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ತಾಯಿನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಹನ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಹೈಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಮೋಹನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಅವಮಾನ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ವೇರ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಅಮ್ಮ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಮಂಜುಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ವೈಡ್ಲಿ. ಮಂಜುನ ಹಾರ್ಟು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ವೈ ವಾಸ್ ಅಮ್ಮ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅವೇ? ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಫ್. ಮೋಹನ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಗೇನ್. ಅಮ್ಮ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಅಮ್ಮ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನ. ಅಮ್ಮ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಮೋಹನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಟಚ್ಡ್ ಮೋಹನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್. ಮೋಹನ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಆಮ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎಸ್, but your father and still is my friend, and it is my country as much as is yours. Now give it to me quickly. They may come any moment. Amma opened the door of the puja room and said, Suman emerged, wiping her face with her saree, looking anxiously at them. Come in. Amma beckoned to the man. It's here. Suman started at Amma, and the man is bewilderment. Amma smiled at her and said, You have get away. Suman, take away all the material. Mohan, will you? So the man touched Mohan on his shoulders. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನು ಶೋಲ್ಡರ್ನ ಭುಜವನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಮೋಹನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್. ನೀನು ಈಗ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವನು, ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎಸ್, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ಯುವರ್ಸ್. ಇದು ನನ್ನ ದೇಶನೂ ಕೂಡ. ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಇದೆಯೋ ನನ್ನ ದೇಶ ಅನ್ನೋ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೌ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ನನಗೀಗ ಅದನ್ನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬೇಗ ಕೊಡಿ. ದೇ ಮೇ ಕಮ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅವರು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅಮ್ಮ ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್ ಆಫ್ ದ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್. ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾ ರೂಮನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸುಮನ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ವೈಪಿಂಗ್. ಸೊ Suma emerged wiping, and also he gave wiping and face in her saree, looking anxiously at them. ಸ್ಯಾರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು anxiously ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ,
ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಥರ ಕಳ್ಳರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಕಮ್ ಇನ್ ಅಮ್ಮ, ಬಿಕಾನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಬಿಕಾನ್ ಟು ದ ರೂಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಯರ್. ಸುಮನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಅಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಬಿವಲ್ಡರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಪಝಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ಪಝಲ್ಡ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್. ಅಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ನಗುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವಿಲ್ ಗಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅವೇ ಸುಮನ್, ಟೇಕ್ ಅವೇ ಆಲ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೋಹನ್, ವಿಲ್ ಯು. ಮೋಹನ್ ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮೋಹನ್ ಸ್ಟೇರ್ಡ್ ಅಟ್ ಅಮ್ಮ, ಅಟ್ ಸುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಅಟ್ ಪಾಟೀಲ್, who stared steadily back at Mohan, and suddenly the two smiled each other. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಮ್ಮ ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೂಜಾ ರೂಮ್. ಮೋಹನ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಪೂಜಾ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಲಾಂಗ್ಡ್ ದ ಮಷೀನ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪಾಟೀಲ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಷೀನನ್ನು ಏನು ಲಾಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಪುಲ್ ಆರ್ ಡೇರ್ ರಫ್ಲಿ ವಿತ್ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಭಾರವಾಗಿದ್ದಂತಹದ್ದು ಮಷೀನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲ್ಯಾರಿಶ್ ಬ್ಯಾಗ್? ಲ್ಯಾರಿಶ್ ಅಂದರೆ ಫೇರ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ, ದೊಡ್ಡದಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವಿತ್ ಯು, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮಂಜು. ಅಮ್ಮ ಬಿಗ್ಯಾನ್, ಬಟ್ ಬಾಬು ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಬಾಬು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಡ್, ಓ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ವರ್ ಗಾನ್, ಪಾಟೀಲ್, ಮೋಹನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮನ್. ದ ಹೌಸ್ ಸೀಮ್ಡ್ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್ ಕ್ವೈಟ್. ಹೌಸ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್, ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋಷ್ಟು ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬೆಡ್, ಅಮ್ಮ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸಲಹೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ, ಸುಮನ್, ಮಂಜು ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ಯಾಕ್ಷಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಮಂಜು ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ಯಾಕ್ಷಿಯಸ್ಲಿ, ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಮಂಜು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಗೋ ಟು ಬೆಡ್ ಮಂಜು, ಅಮ್ಮ ಸೆಡ್. ಮಂಜು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಗು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಕಮ್, ಬಟ್ ನರ್ವಸ್ಲೆಸ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ came out of her sleep with a jerk. To her a loud knock at the door. It was repeated. Manju sat up in sudden fright. Amma patted her comfortingly. Who is it? She asked loudly. Open the door, a strange voice ordered. Mohan, see who is it, Amma said. It was like going through something all over again. But this time they knew for sure it wasn't a friend standing out there. No need for Mohan to announce, Amma, it's the police. ಸೊ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೋ ಟು ಬೆಡ್ ಅಂತ ಮಂಜುಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಮ್ಮ. ತಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವಿತ್ ಅ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಕಮ್, ಬಟ್ ನೆವರ್ಲೆಸ್, ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಮಲಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸ್ಲೀಪ್ ವಿತ್ ಜರ್ಕ್ ಟು ಹರ್. ಒಂದು ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿನ್ನೂ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೌಡ್ ನಾಕ್ ಅಟ್ ದ ಡೋರ್, ಮತ್ತೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಮಂಜು ಸ್ಯಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಸಡನ್ ಫ್ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಮಂಜುಗೆ ತುಂಬಾ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಪ್ಯಾಟೆಡ್ ಇಸ್ ಕಂಫ್ರಂಟಿಂಗ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮಗುವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ತಟ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೂ ಇಸ್ ಇಟ್, ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ಕ್ಡ್ ಲೌಡ್ಲಿ, ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈ ಸಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಸಲ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಂದು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್, ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ದಟ್ ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್. ಬಾಗ್ಲನ್ನ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಮೋಹನ್ ಸಿ ಹೂ ಇಸ್ ಇಟ್. ಮೋಹನ್ ನೋಡು ಯಾರು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಅಗೇನ್. ದ ರಿಪೀಟ್, ಆ ಥರ ಆವಾಗಲೇ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಶೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದೆ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದೇರ್. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಹನ್ಸ್ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಲೀಸ್. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಥದ್ದೇ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವುದು ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನರೇ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನು, ಪ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸು ಹೋಮ್ವರ್ಕು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವೈ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಮಾರ್ಚಿಂಗ್? ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಮಾರ್ಚ್? ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ವಾಸ್ ಸೀನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೀಡರ್. Can you guess us what the officer had been talking to them? Babu and Manju were a bit disappointed with the way students were marching. What was the reason? What had the police expected about the way of the protest? How did the student leader manage to the protest? What was there was the mysterious parcel? What suspicion did the police have about that? Why had Patil the inspector come there? Who believed him? What was the result? What do you think the writer of the impress upon the readers? So these are the questions regarding this lesson. Thank you children. I think you make hope this video and you can understand the lesson.